ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਸੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਐਸੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਐਸੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਸਨਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ डिटेल च किया बेटा, तो अज असी ये मार्किंग शुरू कर रहे हैं। साडा सैकेंड ऐसे बाय मंथली सिलेबस जो अप्रैल ते मई का वो शामिल है। तो बेटा जो चैप्टर है कैथरीन लिटिल बेकलेस ने लिखा है, लड़की है जी, इन्हों की मैं तुहानू पिक दिखाना, ये देखो कैथरीन लिटिल बेकलेस है, ये काफ़ी अच्छी राइटर है। ये चैप्टर इन्होंने लिखा हुआ है, इन्हों बारे थोड़ा जिहा आपां पढ़ लीए कि कौन है ये। तो उपर बेटा लिखा हुआ है इस दे बारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਥਰੀਨ ਲਿਟਲ ਬੇਕਲੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਦਸੰਬਰ 1895 1895 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। USA ਦਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੂਮਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਬਲੂਮਸਬਰਗ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹ, ਚੱਲਦਾ ਇਹ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਲੇਰਾਈਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ, ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, अपने स्टाइल च लिखती सी, इन हर ऑन राइट अपने स्टाइल च लिखती सी। इन्हें बहुत सारिया बुक्स लिखिया ने अपने हसबैंड जॉन दे नाल। जॉन इन्हां दे हसबैंड का नाम है जी, तो इन्होंने काफ़ी सारिया बुक्स लिखिया ने, ते अमेरिकन रेवोल्यूशन ते लिखिया ने बुक्स। अमरीका दे विच बेटा एक रेवोल्यूशन हुई है जदों अमरीका आज़ाद होया, उन्हां दिनां दियां जिहड़ियां इन्हें बुक्स लिखिया ने अमेरिकन क्रांति ते। ते इहदियां जिहड़ियां इंडिविजुअल वर्क सी जिहड़े ने कल्ले ने लिखे ने, वो ज़्यादा म्यूजिक ते सीगे, म्यूजिक ते फोकस सीगे, म्यूजिक ते बेस्ड रहे अपने इन्हें कम लिखे ने। 1992 इन कैनेकट दे विच इसदी डेथ हो गई जी। 1755 तो 1783 दे विच मोर दैन 80 ओवर 80 का मतलब 80 ब्रिटिश रैजीमेंट सीगियां, ब्रिटेन दियां टुकड़ियां सी जिहड़ियां कि अमेरिका दे विच सर्व कर रही सी। मतलब USA दे विच तुहानूं पता बेटा ब्रिटेन एक अलग देश है, इंग्लैंड ते USA एक अलग देश है, लेकिन ब्रिटेन दियां कुछ फौज दियां टुकड़ियां अमेरिका दे विच कर रही सी काम अपना। 80 तो ज़्यादा टुकड़ियां फौज दियां सी उत्थे, ते हर एक टुकड़ी का बेटा अपना ब्रांड सी, ऑन बैंड सीगा उन्हां दा अपना म्यूजिक बैंड। तुहानूं पता होना बेटा जे तुसीं 26 जनवरी की इंडिया दे विच भी परेड देखो कदे, तां तुहानूं पता लगूगा कि बहुत सारे टुकड़ियां दे अपने अपने बैंड होंदे ने, जिहदे च बहुत सारे परसनस होंदे ने, जो कोई ट्रंपेट बजा रहे है, कोई ड्रम बजा रहे है, तां ओह इस तरह म्यूजिक करते हुए चलते हैं। तो एक बंदा उन्हां दे फ्रंट ते भी चलदा हुंदा, जिहदे कोले बहुत लंबी सारी एक स्टिक जी हुंदी है, ते ओह सलामी लैंदा होया चलदा हुंदा है। तां इह चीज़ तुसीं 26 जनवरी की परेड च देखी होनी। तां उस तरह दे हर एक टुकड़ी का अपना एक बैंड है, जिवें साडी पंजाब पुलिस का बेटा बैंड अपना है, ठीक है। इस तरह आर्मी का बैंड अपना हुंदा है, गोरखा पुलिस का बैंड अपना हुंदा है, गोरखा रैजीमेंट है जिहड़ी, इस तरह। तो इहदे विच बहुत सारे इक्को तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होंदे हैं वजाण वाले ना। एजोर्टमेंट का मतलब होंदा है, एसोर्टमेंट का इक्को तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होंदे हैं, मतलब हारमनी जिन्हां च हुंदी है, जिवें बंसरी दे नाल शहनाई इस तरह के, या ड्रम दे नाल ढोल, है ना, इदां दे इक्को तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होंदे हैं। कंप्राइज मतलब इस नाल मिल के बनया हुंदा बैंड। तो इहदे विच काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंदे बेटा, जिवें क्लैरीनैट्स, ओबोज, बसून्स, हॉर्न्स एंड ट्रंपेट्स। तो मैं इन्हां दी एक करके बेटा इन्हां दी मैं पिक्चर दिखाना है। जिवें देखो बेटा ये क्लैरीनेट है, ये क्लैरीनेट शहनाई या ओबोज भी कह देंगे इहनूं, शहनाई की तरह होंदी है। इस तरह ये पिक्चर देख के बेटा क्लीयर होएगा, ये सारियां इंस्ट्रूमेंट जिहड़े वजाण वाले हैं ये शामिल होंदे हैं बैंड दे विच, म्यूजिक बैंड दे विच। ते इस तरह एक अगला है जी, इसनूं आपां ये जिहड़ा अपना सैकेंड आया ना बसून, ये वाला, इनू बसून कहते हैं। ये ना शहनाई तो थोड़ा जिहा डिफरेंट हुंदा है। किस तरह हुंदा है कि इस दे ना जिहड़ी इहदे चों आपां जिहड़ी एयर मारदे हैं अपनी हवा जिहड़ी, क्योंकि हवा दे नाल चलदे ना बंसरी वांगू, तां ओह इस तरह यू शेप हुंदी है। इत्थों हवा आपां मतलब जिहड़ा ब्लो करदे हैं तां फिर इह वजदा है। तुसीं देखिआ होना इह काफ़ी मूवीज़ दे विच। ते इसे तरह एक होर हुंदा है जी इंस्ट्रूमेंट हॉर्न्स, ये इहनूं पंजाबी च भोंपू भी कह दिंदे आ, तां इस तरह दे इहनूं हॉर्न्स कहंदे आ। इदां दे भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हुंदा बेटा बैंड दे विच। ते एक होर इंस्ट्रूमेंट है, इहनूं आपां ट्रंपेट कहंदे आ। तां इह ट्रंपेट है तां तुसीं देखिआ होना पुराने विआहां दे विच। अजकल दा फौजी बैंड आ गया, लेकिन पुराने विआहां दे विच इहो ਜਿਹੇ बाजे बहुत बड़े बजदे सी, उहनूं आपां ट्रंपेट कहंदे। तां इह सारे ट्रंपेट होया, तां बसून होया, या क्लैरीनेट होए, ये जिहड़े जिन्ने भी
बेटा ये आए हैं ना सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ਤੇ ਹੌਰਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਆਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੈਪਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੌਨ ਸੋਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੌਨ ਸੋਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਾਇਲਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਇਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਵਾਇਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੇ, ਵਾਇਲਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਇਲਨ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਇਲਨ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੈਵਰਲ ਈਅਰਸ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਓਕੇਜ਼ਨਸ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਉਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 100-150 ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਟਰੰਪੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰਕੈਸਟਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ। ਚਲੋ, ਤੇ ਜੌਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾ ਸੀਗੇ, ਜੌਨ ਸੋਸਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ US ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ, ਨਾ US ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੋ US ਮਰੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ US ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਐਜ਼ ਐਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਸੋਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਫੈਕਟ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲੀਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 26 ਸਾਲਾਂ, 26 ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੋਪ ਪਵੇ, ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਪ ਪਵੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਬੀਅਰਡ ਵਧਾ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਬਲੈਕ ਬੀਅਰਡ, ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਰੋਪ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ? ਉਹਨੇ ਰੈਪੋਰਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਐਨਸੈਂਬਲ, ਰੈਪੋਰਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਐਨਸੈਂਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਸਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੋਸਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੌਨ ਸੋਸਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਕਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗੈਸਟ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਿਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ
presents a glimpse of the life of his son, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੌਨ ਸੋਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਗਲਿੰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਆਊਟ ਦਾ ਫੈਕਟ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਸੀਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਵੇ। ਪਰਸੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਇਨਬੋਰਨ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾ, ਐਵੇਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਣ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ। ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜੌਨ ਸੋਸਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੂਡ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਵਿਦ ਹਿਸ ਮਦਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਾਰਨਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਚਿੰਗ ਅ ਪਰੇਡ ਪਾਸ ਬਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਦੀ। ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? The United States Marine Band was rapidly coming closer to where they stood. ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਦੀ ਪਰੇਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਕੌਣ? ਜੌਨ ਸੋਸਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਰ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਨੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਫਿਲਿਪ ਜੰਪਡ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਡ ਐਕਸਾਈਟਿਡਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡਲੀ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੰਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ? ਲੁੱਕ, ਦੇਖੋ ਮਾਮਾ, ਮੰਮੀ ਦੇਖੋ, ਦੇयर इज ਪਾਪਾ ਨਾਓ, ਪਾਪਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜੌਨ ਸੋਸਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਮੰਮੀ, ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹੇਅਰਸ ਪਾਪਾ ਨਾਓ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਚਲੋ, ਮਾਰਚਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਸਾ ਲੁਕਡ ਵੈਰੀ ਹੈਂਡਸਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਟਰੰਪਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਬ੍ਰਾਸ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਦਲ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਸੋਸਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਂਡਸਮ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਡਰੈਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਡਰੈਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਂਡਸਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਡੈਡੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਿੰਕਡ ਐਜ਼ ਹੀ ਵੈਂਟ ਬਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸੋਸਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੰਕਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਮਾਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ, ਫਿਲਿਪ ਗ੍ਰਿਨਡ ਬੈਕ। ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਗ੍ਰਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। Philip loved bands, and the nation's capital was a fine place to hear them during the early 80s, 60s. ਹੁਣ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ,
ਬੈਂਡ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ। ਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਅਰਲੀ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1860 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਬੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਬੈਂਡ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਲਿਪ ਲਵ them all, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਿਦ ਰੈਪਚਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚਮਕ ਆ ਗਈ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਆ ਗਈ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਚਡ ਦਾ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਇਨ ਆਲ ਇਟਸ ਗਲੋਰੀ। ਗਲੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਟਰੀਟ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਉਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ? ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ। ਕੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ? ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣਨਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੂੰਗਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ। Soon 7-year-old Philip started to attend a school of music in his neighborhood. ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਿਪ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ +1 +2 ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੀ ਲਾਈਕਡ ਆਲ ਹਿਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਆਲ ਹਿਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬਟ ਹੀ particularly enjoyed learning to play the violin। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਣੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਦਾ ਵਾਇਲਨ। ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਾਇਲਨ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਲਨ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਇਲਨ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। It was not very long before he excelled in playing that instrument। ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ, not very long ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਉਹ ਐਕਸੈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? in playing that instrument। that instrument ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਇਲਨ, ਉਸੇ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। for he was both talented and eager to learn। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ, ਕਿਉਂ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਈਗਰ ਟੂ ਲਰਨ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਬਟ ਫਿਲਿਪ ਡਿਡ ਨਾਟ spend all his time playing the violin। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਾਇਲਨ ਆਪਾਂ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾਈ ਦੀਪਕ ਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹੀ ਲਵ ਟੂ ਪਲੇ ਬੇਸਬਾਲ ਟੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਇਲਨ ਤਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਬੇਸਬਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੇਸਬਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬੇਸਬਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੇਮ ਇਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਾ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਰ ਮਿਡਲ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਬੋਲਰ ਮਿਡਲ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਕੀਪਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਿਕਟ ਵੁਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਵਿਕਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਬੈਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਨੇ ਹਿੱਟ ਬਾਲ ਕਰਤੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਨ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਬੇਸਬਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਗੇਮ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੜੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੇਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਮੈਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਮ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਬਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਟਰਬਲ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ 11 ਇਅਰਸ ਓਲਡ, ਜਦੋਂ ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੇਸਬਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਨ ਈਵਨਿੰਗ ਕਨਸਰਟ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਕਨਸਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਨਸਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਗਮ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਨਸਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕਨਸਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਈਅਰ ਫਿਲਿਪ ਹੈਡ ਬੀਨ ਚੋਜ਼ਨ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਵਾਇਲਨ ਸੋਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਲੋ ਵਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਬੇਟਾ ਵਾਇਲਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਇਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ 10 12 15 20, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਲੈਂਟਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਈਗਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਣੀ। ਫॉर ਸੈਵਰਲ ਮੰਥਸ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ he had been earning money by directing a small band। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਨਿੰਗ ਮਨੀ। ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਥੌਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਆਫ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕਨਸਰਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਮੇਕ ਹਿਮ ਦਾ ਲੀਸਟ ਬਿਟ ਨਰਵਸ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਨਸਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਵਸ, ਲੀਸਟ ਬਿਟ ਨਰਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕਦਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੁੰਝਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਇਲਨ, ਸੋਲੋ ਵਾਇਲਨ ਪਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਨਸਰਟ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਫੀਲ ਨਰਵਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਨਰਵਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੇ ਨਰਵਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਡਿਡ ਅ ਫੂਲਿਸ਼ ਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੂਲਿਸ਼ ਥਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੇਜ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਰਟ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਨਸਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਪਿਚਡ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਬੇਸਬਾਲ, ਤਾਂ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੇਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਨਸਰਟ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੇਮ ਫਿਰ ਬੇਸਬਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬੇਸਬਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਨਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 4-4 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਟਾਇਰਡ ਐਂਡ ਪਫਿੰਗ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਫ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਹਫ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਫਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹ ਔਖੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ। ਐਜ਼ ਹੀ ਕੇਮ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਹੋਮ, ਜਦੋਂ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਇਹ ਘਰੇ ਆਇਆ ਐਟ ਸਪਰ ਟਾਈਮ। ਕਦੋਂ? ਸਪਰ ਟਾਈਮ। ਨਾ ਸਪਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹਜੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਇਹ। ਡਰਟ ਵਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਕਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹਿਜ਼ ਮੋਇਸਟ ਫੋਰਹੈਡ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡਰਟ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੋਰਹੈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਆਇਆ। ਹਿਜ਼ ਕਲੋਥਸ ਵਰ ਡਸਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਡਸਟੀ ਸੀ, ਡਸਟ ਲੱਗ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਰਿੰਕਲਡ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੰਕਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਰਿੰਕਲਡ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲੋਥ ਸਾਰੇ। ਆਈ ਐਮ ਸਟਾਰਵਡ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਵ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੰਗਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਵਡ ਉਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਹੰਗਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਸਟਾਰਵਡ। ਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਡ ਐਜ਼ ਹੀ ਪਾਸ ਦਾ ਕਿਚਨ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਵੇ ਅਪਸਟੇਅਰਸ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਪਸਟੇਅਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਪਸਟੇਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਮ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕ੍ਰਾਈਡ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਬਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਆਂਸਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਫਿਲਿਪ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦ ਹਾਊਸ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਕੁਆਇਟ that he could hear the slow ticking of the big clock in the hall, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪਚਾਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਆਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਗ ਕਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਕ ਟਿਕ ਸੂਈ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਸੀਗੀ, ਸਲੋ ਟਿਕਿੰਗ, ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੁਣੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸੀ ਨਾ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੀ ਯੈਲਡ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਚਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਬੋਲਿਆ। puzzled by the silence of the household, Philip ran into the kitchen, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੰਦਲਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਿਪ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਰੇਨ ਇਨਟੂ ਦਾ, ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਸਮ ਸੈਂਡਵਿਚਸ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਮਿਲੇ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ 1-2, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਐਂਡ ਅ ਨੋਟ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ she had been called away very suddenly by the illness of a friend, ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਲਨੈਸ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਲਡ ਅਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਚਾਨਕ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। she would not be back until late evening, ਤਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਿਪ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦਾ ਕਲੌਕ, ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਲੌਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ 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 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। he would have to hurry to get to the concert on time, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। he would have to hurry, ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਨਸਰਟ, ਉਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਸਮੇਂ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਡ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੂੰਹ ਮਾ ਧੋਤਾ। ਗੋਬਲਡ ਆ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਨਾ ਗੋਬਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰਕੇ ਜੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿਊ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ,
फटाफट रोटी ਉਹਨੂੰ ਗੋਬਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੋਬਲਡ ਆ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਇਆ ਐਂਡ ਰੈਨ ਟੂ ਹਿਸ ਰੂਮ ਟੂ ਡਰੈਸ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਰਟ ਜਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। He looked for a shirt in the drawer where his clean laundry was kept. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਅਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਡਰਾਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਂਡਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟਸ ਪੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਡਰੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਅਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਡਰਾਅਰ ਵਾਸ ਐਮਪਟੀ, ਡਰਾਅਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਦਾ ਲਾਂਡਰੀ ਹੈਡ ਨੋਟ ਯੈਟ ਕਮ ਬੈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਵਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਥਾੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਂਡਰੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਾਂਡਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪੁਰਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਂਡਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਂਡਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੈਡ ਨੋਟ ਯੈਟ ਕਮ ਬੈਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਿਪ ਮੋurned ਫੋਰਲੋਨਲੀ, ਤਾਂ ਸੈਡ, ਫੋਰਲੋਨਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਉਸਨੇ ਸੈਡ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਟ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਡੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਪਲੇ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਮੈंने ਹੁਣ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿੰਕਲਡ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਵਾਂ ਵਾਇਲਨ। ਤਾਂ ਸਡਨਲੀ ਫਿਲਿਪ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਆਊਟ ਟੂ ਟੈਲ ਹਿਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਪਿਊਟਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਆਫ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਪਿਊਟਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਪਿਊਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਰੈਨ ਓਵਰ ਟੂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਗਾਸਪਡ ਆਊਟ ਹਿਸ ਸਟੋਰੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਗਲ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਸਪਡ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਲਏ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਸਪਡ ਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸੁਣਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਜੋਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਰਮਨ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼, ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਸਰੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ।